we just want to thank you for this wonderful day, O God. Lord, we have come to your presence to praise your holy name, to glorify, to enjoy your presence, and to be thankful for everything that you have done in our lives, O Lord. அப்பா, இந்த காலை வேளையில் ஆண்டவரே, அப்பா உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்தும்படியாய் ஆண்டவரே, அப்பா உம்முடைய பிரசன்னத்தை அனுபவிக்கும்படியாய், உம்முடைய வார்த்தைகளில் உள்ள சத்துவம் எங்கள் வாழ்க்கையில் இறங்கும்படியாய் ஆண்டவரே, இந்த நாளில் உங்கள் நாமத்தை உயர்த்தும்படியாய் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த காலை வேளையில் அப்பா, Lord, we just want to be thankful for everything that you have done us, Master. எங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, we just come here to glorify your name, the name of Jesus, the name above every name, O God. Yes, Lord, every knee shall bow and every tongue shall confess that you are the Lord, Master. ஆண்டவரே, எல்லா நாவுகளும் அறிக்கையிடுகிற ஒரே நாமத்தை உடைய தெய்வம் ஆண்டவரே, எல்லா முழங்கால்களும் முடக்குகின்ற நாமத்தை உடைய தெய்வம் ஆண்டவரே, மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் அதிகாரமுள்ள நாமத்தை உடைய தெய்வம் நீங்க தான் ஆண்டவரே. இந்த கால வேளையிலப்பா உங்க நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்த வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. Thank you, Jesus. Let us surrender ourselves. Let us surrender our body, mind and souls unto his presence and just call upon the name of Jesus. நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை அப்படியே அர்ப்பணித்து இயேசு என்கிற நாமத்தை இந்த காலை வேளையில் அழைப்போமா. Thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus. Jesus. Yes, Lord. Jesus, my Jesus, Jesus, my Jesus, Jesus, my Jesus, your presence makes me whole. Solo my Yesue, Yesu, 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 Shall we call upon the name of Jesus? Jesus, my Jesus, Jesus, my Jesus, Jesus, my Jesus, your presence makes me whole. Yesu, Lord, we call upon your name, O God. Oh Jesus, there is power in your name, O God. There is healing in your name, O Lord Jesus. Yesu, 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 presana podum, Yesu, presana podum. Yes, Lord, unga presana, presana podum. Let's sing, then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, God. How great thou art.
sings my soul, my Savior, come to thee. How great thou art, how great thou art. En nechame, en nechame நீ பாடி துதிப்பாம். என் மீட்பரே, ஆண்டவரே, நெஞ்சமே நீ பாடி துதிப்பாம். என் நேசரே, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great how great thou art, God. நீர் எத்தனை பெரிய. Oh Lord, you are such an awesome God, Lord. Oh Lord Jesus, oh thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Let's worship Him. Let's raise our hands and hearts towards the heaven. Yes, He alone is worthy of all our praises. He is worthy of all the honor and glory. Oh, it belongs to Him alone. He is the King of kings. He is the Lord of lords. Yes, Lord. Let's worship Him. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy, holy. Rianda Seke, are you, Lord? Your Lord God Almighty, your Lord Jesus. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sarva Vallavar ஆளுகிறார்.
சர்வ வல்லவர் ஆளுகிறார். ஹல்லேலூயா. தூயரே தூயரே சர்வ வல்லவர் நீரே. பாத்திரரே துதியுமக்கே நீரென்றும் தூயரே தூயரே சர்வ வல்லவர் நீரே. ஒரு அந்த செகே துதியுமக்கே நீரென்றும் தூயரே சர்வ வல்லவர் நீரே. பாத்திரரே துதியுமக்கே நீமே. உம்மை வாஞ்சிக்கின்றேனே. ஓ நீரில்லாமல் தொலைந்து போவே. சொல்லுமா நான் உம்மை வாஞ்சிக்கின்றேனே. நீரில்லாமல் தொலைந்து போவே. அன்பே 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 I'm lost before you. And I'm lost. You are our everything, oh my Master. You are the creator, oh God. You are the author and finisher of our faith, oh God. You are the Alpha and Omega, Master. Without you, there is nothing in our lives, oh God, Jesus. Oh, Samarian Tarabo the Sekete. Thank you, Lord Jesus. Lord, we come before you, O my Master. And I'm lost before you, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Let's call upon the name of Jesus. He is all powerful. He is almighty. He is an awesome Father, and He can do anything to anyone. Dear beloved, just call upon the name of Jesus. There is healing in His name. There is power in His name. Oh, there is mighty presence when you call upon His name. There is blessing in His name. There is restoration in His name. There is health in His name. Oh Lord, we just call upon your name, O God. இயேசு என்கிற நாமத்தை இந்த காலவேளையில கூப்பிடுவோமா? அந்த நாமத்துல வல்லமை உண்டு. அந்த நாமத்துல பலன் உண்டு. அந்த நாமத்துல சுகம் உண்டு. அந்த நாமத்துல மீட்பு உண்டு. பிரியமானவர்களே, அந்த நாமத்துல ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு. அந்த நாமத்துல ஜீவன் உண்டு. எஸ்,
Oh, Sakariandara Borakatara Banaba. Elana Soloma, yes, Lord Jesus. 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 Yesue. Yesue, in Yesue, unai vanchikinrene. நீர் இல்லாமல் நான் தொலைந்து போவேன் ஆண்டவரே. உங்க அன்பு இல்லாமல் என்னால எதுவுமே செய்ய முடியாது ஆண்டவரே. Lord, without you I cannot do anything, my master. Oh, here am I surrendering myself, oh Lord Jesus. Oh, sendere mene katara manakara banaba. Lord, I just want to surrender, God, ஆண்டவரே. இந்த கால வேளையில் ஆண்டவரே, நீர் இல்லாமல் ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே. உங்க அன்பு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம். உங்க வழிகள் இல்லாத ஆண்டவரே ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லுவோம். Oh, Shakataramanda Seke. Oh, oh, sweet love of my master. Lord, we just want to thank you for the cross. Shantaramanda Sekete. Oh, Sakarabanaba. Think about the love. Think about the sacrifice in the cross. Oh, every single drop of his blood, every pain, every agony. Yes, it's for us, for our iniquities, for our pains, for our sickness, for every unbearable things that we are carrying. He has done it in the cross. It's over, my dear beloved. It's over in the cross. It's over in the cross. Shall we believe it and sing? Yes, it's over in the cross. Oh, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. He's such a wonderful Father to us. As a mother comforts her child, so does He comforts us, dearly beloved. We always read and we proclaim, God is our way. Lord, you are our way. But I would like to encourage you. He is also the way maker. He creates new ways. He creates rivers in the wilderness. And He is all powerful. இந்த காலவேளையில் நம்ம யோசிக்கிறோம், ஆண்டவரே நீர் தான் என் வழி என்று சொல்லுகிறோம். ஆனால் பிரியமானவர்களே, அவர் நம்முடைய வழிகளை உருவாக்கி தருகிற தேவன். அவர் வழிகளை ஆயத்த பண்ணி தருகிறவர், சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவர், சகலவற்றையும் புதிதாக்குகிற தேவன். He is a God who is seated on the throne. He makes everything new. இந்த காலவேளையில் ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கையில் இந்த 10 மாதங்களும் நான் கடந்து வந்த காரியங்கள் பயங்கரமா இருக்கலாம். நான் சந்தித்த சூழ்நிலைகள் அநேக வேதனைகளை கொடுத்திருக்கலாம். ஆனால் இந்த கால வேளையில I just want to encourage you one thing. தாவீது சகலத்தையும் திருப்பிக் கொண்டான். பிரியமானவர்களே, இந்த கால வேளையில தாவீது சகலத்தையும் திருப்பிக் கொண்டான். இந்த கால வேளையில whatever you have lost, it may be your health, it may be your wealth, it may be your relationships. And today, He is restoring everything. Every broken relationships. Yes. Every emptiness, God is filling. இந்த காலை வேளையில் அவருடைய பிரசன்னம்
ஒவ்வொருடைய இருதயத்தையும் அதை நிரப்பிக் கொண்டு இருக்குது. வெறுமையான காரியங்கள் எல்லாம் மாறிக்கொண்டு இருக்குது. எஸ் லார்ட், தேங்க்யூ லார்ட் ஜீசஸ். அவருக்கு அப்படியே ஆராதனை சொல்லுவோம், நன்றி சொல்லுவோம். லார்ட், தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரிதிங் லார்ட் ஜீசஸ். எஸ் லார்ட், எஸ் லார்ட், ஐ கேன் நாட் டூ எனிதிங் வித்அவுட் யூ மாஸ்டர். ஆண்டவரே, நீங்கள் இல்லாம ஆண்டவரே என்னால் எதையுமே செய்ய முடியாது என்று சொல்லுவோமா? எஸ் லார்ட் ஜீசஸ், எஸ் லார்ட் Jesus. Thank you, Father. And now I'm desperate for you, Jesus. And I'm lost without you, Jesus. And I'm desperate for you, Jesus. And I'm lost without you, with hands lifted up, Jesus, Yeshuve, 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 Nesare, 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 Tuya, Tuya, Tuya Devane. எல்லாரும் சேர்ந்து Tuya, Tuya, Tuya Devane. உம்மை ஆராதிப்போம், போற்றி வணங்குவோம். தூய 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 தேவனே, உம்மை ஆராதிப்போம், போற்றி வணங்குவோம். தூய 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 தேவனே. Holy, 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 holy are you, Lord. Everyone together. Holy, holy, holy are you, Lord. The heavens and angels bow, your children we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Siluvayin, Siluvayin, Arayappa.
ஆராயப்பட்டீரே மரிக்கவே உலகில் வந்தீரே ரோஜா போல் சிதைக்கப்பட்டீரே என் இயேசுவே என் நண்பரே நீரே சிலுவையில் சிலுவை கரங்களை உயர்த்தி ஆராயப்பட்டீரே மரிக்கவே உலகில் வந்தீரே ரோஜா போல் சிதைக்கப்பட்டீரே என் இயேசுவே என் நண்பரே நீரே ரோஜா போல் சிதைக்கப்பட்டீரே என் இயேசுவே என் நண்பரே நீரே அல்லேலூயா ஹோசன்னா அல்லேலூயா ஹோசன்னா அல்லேலூயா ஹோசன்னா அல்லேலூயா ஹோசன்னா everyone அல்லேலூயா ஹோசன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து அல்லேலூயா ஹோசன்னா அல்லேலூயா ஹோசன்னா அல்லேலூயா ஹோசன்னா அல்லேலூயா அல்லேலூயா உம்மையே நான் நேசிக்கிறேன் அல்லேலூயா அல்லேலூயா உம்மையே நான் நேசிக்கிறேன் சிங்காசனத்திலே வீற்றாளும் ராஜனே வணங்கி போற்றியே உம்மை ஆராதிப்பே forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Singhasanatile, Singhasanatile. வீற்றாளும் ராஜனே வீற்றாளும் ராஜனே வணங்கி போற்றியே வணங்கி போற்றியே உம்மை ஆராதிப்பே Hallelujah 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 to the Lamb Hallelujah Hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praises to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah.
by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praises to the Lamb of God. Giving praises to the Lamb of God. Giving praises to the Lamb of God. He is worthy. He is worthy. அவரே பாத்திரர், எல்லா துதிக்கும் பாத்திரர். சபையே நீ அவரை துதி. Oh church, praise him, for he is worthy. He alone has the authority to open the seals. Hallelujah, hallelujah. He alone is the one who defeated death, hell and the grave. மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் பிசாசையும் ஜெயித்த ஒரே ஒருவர் இயேசு கிறிஸ்து. சபையை ஆரவாரத்தோடு உன் நேசரை ஆர்ப்பரி. Come on church, give a clap offering to the Lord this morning. He is worthy. He is worthy. He is worthy. Come on church, yes, give the best clap offering to him. அவரே பாத்திரர். Oh, one more time, let's do it. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praises to the Lamb. Hallelujah, 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 worship the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praises to the Lamb of God. Giving praises to the Lamb of God. Giving praises to the Lamb of God. Let's give a clap offering to the King of Kings and the Lord of Lords. ராஜாதி ராஜாவுக்கு, கர்த்தாதி கர்த்தாவுக்கு. ஹல்லேலூயா. கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை அவரை மகிமைப்படுத்துவோம். He is worthy. அவரே பாத்திரர். He lives forevermore. அவர் மரித்தார், ஆனால் சதா காலமும் உயிரோடு இருக்கிறார். He is alive. He is alive. I believe that God would say unto you this morning, my plans are better than your plans. நான் விசுவாசிக்கிற இந்த காலவேளை ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிற வார்த்தை, என்னுடைய திட்டங்கள் உன்னுடைய திட்டங்களை விட மேலானவைகள், மேலானவைகள். நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். I am the Lord that healeth thee. Receive that word this morning, beloved. அந்த வார்த்தை இயேசுவின் நாமத்திலே பெற்றுக்கொள்ளுங்க இந்த காலை வேளையிலே. நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். Receive the word, I am the Lord that healeth thee. Inner healing, physical healing, we speak it forth in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்திலே உள்ளான சுகம், சரீர சுகத்தை இயேசுவின் நாமத்திலே நாங்கள் இப்பொழுதே கூறுகிறோம் அப்பா, கூறுகிறோம். Thank you, Father. இன்றைக்கு உன்னை நீ பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள். நாளைக்கு நான் அற்புதங்களை செய்வேன். Purify yourself today, for tomorrow I will do great things. இன்றைக்கு பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள். Today purify yourself. Shall we surrender ourselves to the Lord this morning? இந்த காலை வேளையிலே முழுமையாக அர்ப்பணிக்கலாமா? Yes, Lord.
we purify ourselves. ஆமாப்பா, என்னையும் எங்களையும் நாங்கள் சுத்திகரித்துக் கொள்கிறோம். உம்முடைய இரத்தத்தினால பரிசுத்தமாக்கு. Yes, Father, we purify ourselves today. Sanctify us with your precious blood. Thank you, Father. Let's just wait for a few minutes in the presence of God. தேவ பிரசன்னத்தில் ஒரு சில நொடிகள் அப்படியே காத்திருந்து இந்த பிரசன்னத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். I will reveal my plans to you. I will reveal my plans to you. என்னுடைய திட்டங்களை உனக்கு நான் வெளிப்படுத்துவேன். அதை நீ நோக்கி செல். Pursue them. மகிமைப்படுத்துகிறோம். Just receive. இந்த பிரசன்னத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. I will heal my people. என்னுடைய ஜனங்களை நான் சுகப்படுத்துவேன். உடைய பின்மாற்றங்களை நான் சுகப்படுத்துவேன். I will heal my people's waywardness. I will heal them. I will heal them. நீர் அப்படியே செய்வீராக. உமது பிரசன்னம் ஆண்டவர் இன்னும் நிரப்பட்டும். இன்னும் உமது பிள்ளைகளை நிரப்பட்டும். ஆன்லைன் மூலமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிற உமது பிள்ளைகளை தொடட்டும். Let your presence increase, oh Father. Lord, touch even those people who are watching by online right now, that your healing will flow into them in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Father, we give you all the glory, all the praise and the honor. You said, my glory I will not share with any other. என் மகிமை வேறு ஒருவனுக்கும் கொடேன் என்று சொன்னேன். We give you the glory in Jesus name. Amen. நீங்க உட்காரலாம். You be seated. Praise. I request the ushers to take the offerings as the announcements are being given. காணிக்கை எடுக்கிறவர்கள் காணிக்கை எடுக்கலாம். அறிவிப்புகள் அறிவிக்கப்படும். Once again, it's a great joy to worship the Lord in church. சபையிலே நாம் எல்லோரும் கூடி வந்து இப்படி துதிப்பது ஆராதிப்பது மிக நன்றாக இருக்கிறது. So please welcome your friends and family to join us for the bilingual service every Sunday at 11 a.m. ஒவ்வொரு ஞாயிறும் 11 மணிக்கு இந்த மூன்றாவது ஆராதனையில் உங்கள் நண்பர்கள் குடும்பத்தாரை நீங்கள் அழைத்து வர வேண்டும் என்று கேட்கிறேன். Hallelujah. Hallelujah. God is good. தேவன் நல்லவர். And all the time. எப்பொழுதும் அவர் நல்லவர். God is good. தேவன் நல்லவர். Every Sunday morning 8:30 a.m. and 6 a.m. we have our Tamil service. ஒவ்வொரு ஞாயிறும் காலை 6 மணிக்கும் பின்பு 8:30 மணிக்கும் தமிழ் ஆராதனைகள் சபையில் நடைபெறுகிறது. And every Saturday at 6:30 p.m. we have our youth service. சனிக்கிழமை மாலை 6:30 மணிக்கு வாலிபர்களுக்கான கூட்டமும் நடைபெறுகிறது. We encourage all our young people to come and be a part of this fellowship. வாலிபர்கள் வந்து அதிலே பங்கு பெற்று நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பெறும்படி அழைக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. Fellowship is very important for young people and all of us. வாலிபர்களுக்கும் நமக்கும் ஐக்கியம் மிக முக்கியமானது. It will help you to grow and shine for God. ஆண்டவருக்காக நாம் பிரகாசிக்க அது நமக்கு உதவி செய்யும். Every Friday we have our fasting prayer at 10 a.m. ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு உபவாச ஜெபம் இங்கு இருக்கிறது. You can come directly and attend, and it's also available online. நீங்கள் நேரிலும் வந்து கலந்து கொள்ளலாம், ஆன்லைனிலும் பார்க்கலாம்.
Every Wednesday, 6:30 to 8:30, we have a counseling time in church. ஒவ்வொரு புதன் மாலை 6:30லிருந்து 8:30 வரைக்கும் ஆலோசனை கூட்டத்தை பாஸ்டர் நடத்துகிறார்கள். So I will be available for prayer and counseling, and pastors will also be available. அந்த கூட்டத்திலே நானும் இருப்பேன், மற்ற போதகர்களும் உங்களுக்கு ஆலோசனைகளும் உதவியும் செய்வார்கள். So if you need prayer, please feel free to come Wednesday 6:30 to 8:30. புதன்கிழமை மாலை 6:30 மணிக்கு நீங்கள் வந்து எங்களை சந்திக்கலாம். Every Wednesday morning we have our women's fellowship at 10:45 a.m. புதன்கிழமை காலையிலும் கூட 10:45க்கு பெண்கள் ஐக்கியம் நடைபெறுகிறது. And this women's fellowship, we are having a very special program, so please come and be a part of it. இந்த நாட்களிலே பெண்கள் ஐக்கியத்திலே சிறப்பு கூட்டங்கள் வைத்திருக்கிறோம், அதில் வந்து கலந்து கொள்ளுங்கள். May God richly bless you. ஆண்டவர் உங்களை அபரீத விதமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. And every Sunday evening at 6 p.m. we have the men's fellowship. ஒவ்வொரு ஞாயிறும் மாலை 6 மணிக்கு ஆண்கள் ஐக்கியம் நடைபெறுகிறது. So if you are married and if you are most welcome, even unmarried men are also welcome to come and join the fellowship. ஒவ்வொரு ஞாயிறும் மாலை 6 மணிக்கு திருமணமான ஆண்களுக்கு இங்கே சபையில் கூட்டம் நடக்கிறது, அதிலும் நீங்கள் வந்து கலந்து கொள்ளலாம். So please be a part of this fellowship and be blessed. அதிலும் நீங்கள் கலந்து கொண்டு ஆசீர்வாதம் பெறுங்கள். I think one month back we had a study on the fruits of the Holy Spirit. கடந்த ஒரு மாசத்துக்கு முன்பாக ஆவியின் கனிகள் என்கிற தலைப்பில் பைபிள் ஸ்டடி நடத்தினோம். It was done online. அது ஆன்லைனில் வரவில்லை, ஆன்லைனில் செய்தோம். I'm planning to have it an in-person study of the fruits of the Holy Spirit. அதுக்கு பின்பு இப்பொழுது அவைகளையே நேரடியாக சபையில் வைத்து நடத்தலாம் என்று நினைக்கிறேன். So if you are interested to join this study, please give your names to Sister Malar or any of our pastors. இங்கே பாஸ்டர் இடத்திலோ அல்லது சிஸ்டர் மலர் இடத்திலோ அதில் உங்கள் பெயரை கொடுத்து நீங்கள் கண்டிப்பாய் கலந்து கொள்ளும்படி கேட்கிறேன். So please give your names so that we can plan and do it in a nice way. அதை நாங்கள் சரியாக திட்டமிட்டு அதை செய்வதற்கு அது உதவியாக இருக்கும். If you are celebrating your birthday this week, please stand wherever you are. We want to greet you. நீங்கள் பிறந்த நாள் கொண்டாடுவீர்கள். கரங்களை தட்டி சகோதரி ஆசீர்வதிப்போம். Anybody celebrating your wedding anniversary? உங்களுடைய திருமண நாள் யாராவது கொண்டாடுகிறீர்களா? Anybody celebrating your spiritual birthday? ஆவிக்குரிய பிறந்த நாள். So we're going to pray. Pastor Raja is going to lead us in prayer, and before that we also want to remind you that next week we will be having a second offering. அடுத்த வாரத்திலே நாம் 2 காணிக்கைகள் எடுப்போம். And the second offering will be for the missionary work. இரண்டாவது காணிக்கையானது மிஷனரிக்கா ஊழியங்களுக்காக அனுப்பப்படும். So we are going to build the roof of the Dantewada church. There's a place called Dantewada, and there Shiloh church is there. So the roof needs to be built. இந்த காண்டேவாடா என்ற இடத்துல நம்முடைய சைலோ சபை இருக்கிறது. அதுக்கு 4 சுவர்கள் கட்டப்பட்டு இன்னும் கூரை கட்டப்படவில்லை. அதற்கு இந்த பணத்தை பயன்படுத்தி நாம் கூரை கட்டுவோம். And also another church needs to be built in Orissa. ஒரிசாவிலேயும் ஒரு சபை கட்டப்பட வேண்டியதா இருக்கிறது. So you can come prepared and sow cheerfully, and God will definitely bless you. இவைகளுக்காக நீங்கள் விதைத்து ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். I request Pastor Raja to pray for the sister who is celebrating the birthday as well as the tithes and the offerings. நல்ல பிதாவே, இந்த காலை நேரத்தில் சகோதரிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சபையாக சேர்ந்து முதலாவது அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். கடந்த வருடங்கள் உம்முடைய நடந்து வந்த பாதைகளை யோசித்து பார்க்கும் பொழுது உம்முடைய கிருபை எவ்வளவு அருமையாக இருந்தது. நீங்கள் அவர்களுக்கு ஹீலிங் கொடுத்தீர், உதவி செய்தீர், ஜெபங்களை கேட்டீர், அவர் விருப்பங்களை நிறைவேற்றினீர், குடும்பத்தை கொடுத்திருக்கிறீர், பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்கிறீர். இதுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர், இந்த புதிய வருஷத்திலும் கூட உம்மை புதிதாக அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வழிகளை நீ திறந்தருளுவீராக. உம்மை காண்கிற தரிசனம் உள்ள கண்கள், உம்மை கண்டு நீர் யார் என்று இன்னும் அறிய 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 சத்தியம் அவர்களை விடுதலையாக்கி உம்மோடு கூட இணைந்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே கடந்து செல்ல உதவி செய்வீராக. தன்னுடைய வாழ்நாட்கள் முழுவதும் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நான் தேடுவேன், அப்பொழுது இவர்கள் எல்லாம் எனக்கு கொடுக்கப்படும் என்ற நம்பிக்கையோடு கஷ்டங்கள், துன்பங்கள், வேதனைகள்,
ஆசீர்வாதங்கள், ப்ரமோஷன்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாவற்றையும் கர்த்தரே செய்தார் என்ற அந்த நன்றி உள்ள இருதயம் தொடர்ந்து இருக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். குடும்பத்துக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஆசீர்வாதமாக வைத்தருளும். இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த காணிக்கைகளையும் உம்முடைய கரங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய பிள்ளைகள் கொடுத்த இந்த காணிக்கை அவை உம்மை பிரியப்படுத்த, உம்மை மகிமைப்படுத்த, உம்மை ஆராதிக்க கொடுக்கப்பட்டவைகள் ஆகினாலே உம்முடைய ஊழியம் தொடர்ந்து முன்னேற செயல்பட நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். Amen. Hallelujah. அல்லேலூயா. How many of you are ready for listen to the word of God? தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு எவ்வளவு பேர் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள்? Amen. Hallelujah. அல்லேலூயா. We're going to continue from where I left last time when I spoke. கடைசி முறையாக நான் இங்கே பிரசங்கம் செய்த பொழுது எதை பிரசங்கம் பண்ணால் அதை தொடர விரும்புகிறேன். The topic was redemption in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிற மீட்பு. So today we will be continuing on the truths, looking on to some of the truths we saw earlier and then building from that. ஏற்கனவே நாம் பார்த்த சில சத்தியங்களையும் அதுக்கு பின்பாக வருகிற சத்தியங்களையும் இன்று பார்க்க போகிறோம். So before that, if you would go to John chapter 8 verse 32, there's an important truth that I'd like to speak from before looking into, some of the truths on redemption. நமக்கு இருக்கிற மீட்பை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்பாக யோவான் 8ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனத்துல ஒரு அருமையான சத்தியம் இருக்கிறதை நான் சொல்லிவிட்டு பேச விரும்புகிறேன். There Jesus is talking with his disciples, those who are willing, those who are ready to follow him. இயேசுவை பின்பற்றதுக்கு தயாராக இருக்கிற சீஷர்களிடத்தில் இயேசு பேசுகிறார். And he makes a point that he says, if you continue in my word, you are my disciples indeed. இயேசு அங்கே சொன்ன என்ன வார்த்தை என்றால், நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் சீஷராக இருப்பீர்கள். And then verse 32, 32ஆம் வசனம், and you will know the truth and the truth will set you free. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். so putting both those verses together, இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் நீங்கள் ஒன்றாக போடும் பொழுது, if you continue in my word, என்னுடைய வார்த்தையில் நீங்கள் நிலைத்திருந்தால் you will know the truth நீங்கள் சத்தியத்தை அறிவீர்கள், and the truth will set you அந்த free. சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். And we all know the truth is the word of God. இந்த சத்தியம் என்பது தேவனுடைய வார்த்தை என்பது நமக்கு தெரியும். Jesus says in another place, இயேசு இன்னொரு இடத்துல சொல்லுகிறார், sanctify them through thy word is truth. யோவான் 17ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டது, சத்தியமே பரிசுத்தம், தேவனுடைய வார்த்தையே பரிசுத்தம், அது உங்களை சுத்திகரிக்கும். So truth is the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையே சத்தியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So when we gain knowledge of the truth, we are delivered. இந்த சத்தியத்தை குறித்ததான அறிவு நமக்கு கிடைக்கும் பொழுது நமக்கு தானாகவே விடுதலை உண்டாகிறது. He's not talking about knowledge, head knowledge here. நாம் தலையிலே வைத்துக் கொள்கிற மூளை அறிவை குறித்து இங்கே பேசவில்லை. He's talking about revelatory knowledge. அதாவது தேவன் வெளிப்படுத்தின சத்தியம் அது. So there's something, where we are reading the Bible and the Holy Spirit shines his light on the word that we are reading. வேத வசனத்தை வாசிக்கிறோம். அப்படி வாசிக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் தம்முடைய வெளிச்சத்தை சில வசனங்கள் மேலே அவர் திருப்பி நமக்கு அதனுடைய பொருளை விளக்கி சொல்லும் பொழுது அதை வெளிப்படுத்தின சத்தியம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளலாம். That is where faith is born. அப்படித்தான் நமக்கு விசுவாசமே உருவாகிறது. And therefore, it's that kind of knowledge that brings deliverance, that brings freedom in our lives. அப்படிப்பட்ட வெளிப்படுத்தப்பட்ட சத்தியம் தான் நமக்கு விடுதலை உண்டாகும். அதுவே சத்தியம். Today we are looking for deliverance and looking for healing and a lot of things, but not in the proper way that the word of God has. இந்த நாட்களில் அநேகர் சுகத்தையும் விடுதலையும் எதிர்பார்த்து அநேக காரியங்களை செய்கிறார்கள். ஆனால் சரியான வழியிலே வேதம் சொல்லுகிறபடி தேடுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். For an instance, உதாரணமாக, let's say we are attending a meeting. நீங்கள் ஒரு கூட்டத்துக்கு கலந்து கொள்கிறீர்கள். And let's say the Spirit of God is moving powerfully. அந்த கூட்டத்திலே ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் நல்ல அசைவாடுகிறார். And there God will deliver a lot of people from the bondage of sin. அங்கே பாவத்திலே கட்டுண்டவர்களை அநேகரை அவர் விடுதலை ஆக்குகிறார். But then if that person who is delivered from the bondage of sin
is not established in that particular truth in the word of God, the freedom won't last. அப்படி விடுதலையாக்கப்பட்ட நபர்கள் சரியான விதத்தில் தேவன் சொன்ன வார்த்தையின்படி அவர்களுடைய அஸ்திவாரம் இல்லை என்றால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே தடுமாற்றம் தான் வரும். It's the knowledge of the truth, the revelatory knowledge of the truth that brings freedom and lasting freedom in our lives. அந்த விடுதலை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் இந்த வெளிப்படுத்தின சத்தியத்துக்குள்ளே நிலைத்திருந்தால் அறிந்திருந்தால் தான் அந்த சுதந்திரம் தொடர்ந்து இருக்கும். How many of you understand what I'm saying? நான் சொல்வது எத்தனை பேர் புரிகிறது? கரங்களை உயர்த்தி காட்டுங்கள். You see, a lot of times we spend our energy in so many other things. அநேக காரியங்களுக்கு நம்முடைய பலத்தை எல்லாம் பிரயோஜனப்படுத்துகிறோம். Why don't we spend why can't we spend our energy in just reading the word and allowing the word to become light in our lives? அநேக காரியங்களுக்கு நேரம் செலவழிப்பதை விட வேத வசனத்துக்கு நாம் நேரம் கொடுத்து அதை வாசித்து அதில் உள்ள சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு ஏன் நேரம் கொடுக்க கூடாது? Because that's where real freedom is, lasting freedom is. ஏனென்றால் வேதத்தின் மூலமாக வருகிற விடுதலை கடைசி வரைக்கும் இருக்க வேண்டிய ஒரு விடுதலை. Hallelujah. Hallelujah. That's why Jesus says in the verse earlier, சில வசனங்களுக்கு முன்பாக இயேசு சொன்னார். that is why he says that, அவர் சொன்னது இதுதான், when you continue in my word, நீ என்னுடைய வார்த்தையில் தொடர்ந்து இருக்கும் பொழுது you will know the truth, நீ சத்தியத்தை அறிவாய், and the truth will set you free. அந்த சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். So become a student of the word of God. ஆகையால் இந்த வேத வசனத்துக்கு ஒரு மாணவராக நீங்கள் மாறிக்கொள்ளுங்கள். Study the word of God. அதை தொடர்ந்து படிக்கிறவர்களாக இருங்கள். Meditate on the word of God. இதை நீங்கள் தியானம் பண்ணுங்கள். I mean, this word, every single word has creative power. The same power, when God said, let there be light, and there was light, every single word has that power. ஆதியிலே தேவன் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று சொன்ன பொழுது அவருடைய வார்த்தையினுடைய வல்லமையினாலே வெளிச்சம் உண்டானதோ அதே வல்லமை இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு வசனத்தின் மேலும் அந்த பலம் இருக்கிறது அன்பானவர்களே. When faith is born in us for a particular word, ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறோம், அதன் மேலே வெளிச்சம் வரும் பொழுது நமக்குள்ளே விசுவாசம் வருகிறது. then the power in the word of God is released. அங்கே தேவனுடைய வார்த்தையினுடைய வல்லமையானது வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. It's almost like faith. It's like imagine a whole room filled with gas, and then you switch on the light, or you use a matchstick to just light. What happens? உதாரணமாக ஒரு அறை பூட்டப்பட்டிருக்கிறது, அதுக்குள்ளே முழுமையாக கேஸால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. நாம் தெரியாமல் உள்ளே போய் சுவிட்சோ அல்லது ஒரு நெருப்பு குச்சியை பற்ற வைத்தால் என்ன நடக்கும்? உடனே அது எப்படி பற்றிக் கொள்ளுகிறதோ அதே வல்லமை இங்கே உண்டு. Faith is the matchstick, is the lighting of that matchstick. Faith is the switching on. So அந்த தீக்குச்சி என்பது நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த விசுவாசம் தான். Hallelujah. Hallelujah. Are you following what I'm saying? நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரிகிறதா? So when we are talking about truths on redemption, நாம் இந்த மீட்பை குறித்து பேசும் பொழுது please make sure to meditate on the truths that we are seeing. நாம் இன்று சொல்லிக் கொடுக்கிற இந்த சத்தியங்களை நீங்கள் தொடர்ந்து தியானம் பண்ணுங்கள். In Ephesians chapter 1 verses 7 and Colossians chapter 1 verses 14, எபேசியர் 1:7 கொலோசியர் 2:14 என்று நினைக்கிறேன். there it talks about redemption and how we were redeemed there. அங்கே நமக்கு மீட்பு, பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு எப்படி வந்ததென்று பவுல் சொல்லுகிறார். Let's hear the reading of Ephesians chapter 1 verses 7. He is so rich in kindness and grace that he purchased our freedom with the blood of his son and forgave our sins. அவருடைய கிருபையின் ஐசுரியத்தின்படியே இவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. Purchased our freedom. It says in that translation, the freedom there is redemption. Purchased our redemption. ஆங்கில வசனத்திலே விதமாக சொல்லுகிற பாவ மன்னிப்பு என்கிற மீட்பு நமக்காக விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டிருக்கிறது. Through the blood of Jesus, இயேசுவின் இரத்தத்தின் மூலமாய் we have been redeemed. நாம் பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்குள் வந்தது. So just to understand this properly, இதை சரியாக புரிந்து கொள்வதற்கு when God created Adam and Eve, தேவன் ஆதாமையும் ஏவாளையும் உண்டாக்கினார். they had such an intimate close relationship with God. தேவனோடு கூட நல்ல நெருங்கிய ஒரு உறவு அவர்களுக்கு இருந்தது. And then after that, there was no sorrow, no pain, nothing in this world. அவர்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை,
எல்லாம் அவர்களுக்கு சாதமாக இன்பமாகத்தான் இருந்தது. No sickness, no toil, no pain, nothing. அவர்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டாம், அவர்களுக்கு வியாதி இல்லை, ஒன்றுமேல எல்லாம் சுகபோகம். So when man disobeyed God, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மனுஷன் கீழ்ப்படியாமல் போட பொழுது the first thing that happened is he lost his relationship with God. அவன் முதலாவது எதை இழந்தான் என்றால் தேவனோடு இருக்கிற உறவை இழந்தான். And then after that sickness came, sin started to increase, and darkness and demonic bondages and a lot of other things. அதுக்கு பின்புதான் அவனுக்குள்ளே பாவம் வந்தது, அவனுக்குள்ளே வியாதி வந்தது, இருள் நிறைந்தது, சகல விதமான பிரச்சனைகளும் அதுக்கு பின்புதான் வந்தது. So when we are talking about redemption, இங்கே மீட்பை குறித்து பேசும் பொழுது the first and the most important thing, or the primary thing, அதாவது அதுல மிக 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 முக்கியமான அடிப்படை உண்மை என்ன, is that our relationship with God is restored again. தேவனோடு கூட இருக்கிற உறவு திரும்பமாக புதுப்பிக்கப்பட்டு விட்டதா? விட்டது. விட்டது. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dearly beloved, that is so important. அது மிக மிக முக்கியம். Because without this everything else becomes meaningless. மற்ற இதை விட்டுவிட்டால் மற்றவைகள் எல்லாம் அர்த்தமற்றதாக போய்விடுகிறது. Forgiveness of sins, அங்கே மன்னிப்பு என்பது ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடுகிறது. deliverance from sin, பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவது ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடுகிறது. when this is not the primary thing, இந்த மீட்பு பாவ மன்னிப்பு என்பதுதான் மிக மிக முக்கியமானது. ஆண்டவரோடு கூட உறவு, திரும்பமாக உறவு கட்டப்படுவதுதான் மிக முக்கியமானது. when that is not primary, அதுதான் அடிப்படை அஸ்திபாரமாக இல்லை என்றால் then everything else becomes meaningless. அந்த உறவு இல்லை என்றால் மற்றவைகள் எல்லாம் உபயோகமற்றதாக மாறி. Amen. So the important thing that happens in redemption is God brings us back to himself. இந்த மீட்பு என்பதில் என்ன நடைபெறுகிறது என்றால் இழந்து போன நம்மை தேவன் திரும்ப மீட்டெடுத்து தம்மோடு கூட அவர் சேர்த்துக் கொள்ளுகிறார். We know one day in heaven, ஒரு நாள் பரலோகத்திலே, as God's children, as the body and the bride of Christ, we're going to unite with him. பரலோகத்திலே இயேசுவினுடைய சரீரமாக மணவாட்டியாக நாம் எல்லாரும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட போகிறோம். And the word bride is used in collective terms. It's not used in singular. அங்கே மனம் வாட்டி என்கிற வார்த்தை ஒருத்தரை குறிக்கவில்லை, அநேக ஆயிரக்கணக்கான மணவாட்டிகளை ஒன்று சேர்த்து மணவாட்டி என்று சொல்லுகிறது. Amen. So when people start to relate it personally, they can go into error there. அங்கே சில வேளையில தவறுகள் ஏற்பட சாத்தியம் உண்டு. When they start to relate it personally. ஓகே, அவரோடு கூட தனிப்பட்ட விதத்தில் கொள்ளும் பொழுது சில தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை வருகிறது. No, it's the collective body of Christ, collective church, body of believers. அதாவது சபையில் இருக்கிற எல்லா விசுவாசிகளையும் தேவன் அங்கே மணவாட்டி என்று அழைக்கிறார். Amen. Are you understanding what I'm saying? It's an important truth. இதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். See, but the thing mentioned there is we will become one with Christ. அங்கே பரலோகத்திலே நாம் கிறிஸ்துவோடு கூட ஒன்றாக இணைந்து விடுவோம் என்றுதான் அர்த்தம். That is what redemption is for. அதுதான் இந்த மீட்பு என்பதனுடைய அர்த்தமே. Amen. And then there is forgiveness of sins. அந்த மன்னிப்புக்கு பின்புதான் பாவத்தினுடைய மன்னிப்பு கிடைக்கிறது. And then there's deliverance from demonic bondages. பிசாசினுடைய பிடியிலிருந்து கிடைக்கிற விடுதலை. Then there's freedom from curses. பின்பு சாபத்திலிருந்து விடுதலை. Then all of those other things are in redemption. மற்றவைகள் எல்லாமே இந்த தேவனோடு கூட மீட்பு உண்டாயிருக்குது இல்லையா, இணைந்திருக்கிறோம் இல்லையா, அதில் தான் அடங்கி இருக்கு. And dearly beloved, we need to meditate on these truths. இந்த சத்தியத்தை நாம் தொடர்ந்து தியானிக்க வேண்டும். Because only when these truths become revelation, we can experience these truths in our lives. இந்த எழுதப்பட்ட சத்தியங்கள் எல்லாம் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிற சத்தியமாக மாறும் பொழுது நமக்குள்ளே ஒரு பெரிய மாற்றமும் விடுதலையும் நிச்சயம் உண்டாகும். For example, let's say there's a curse in the family. உதாரணமாக ஒரு குடும்பத்தின் மேலே ஒரு சாபம் இருக்கிறது. Let's say as an example, right? உதாரணமாக சொல்லுகிறேன். I mean, we might believe Jesus, இயேசுவை விசுவாசிக்கிறோம், but unless the truth in Galatians that Jesus became our curse becomes revelation, we are not going to experience that freedom. கலாத்தியரிலே இயேசு நமக்கு சாபமானார் என்று எழுதியிருக்கிறது. அது வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சத்தியமாக நமக்கு மாறவில்லை என்றால்
நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அது விடுதலை கொண்டு வராது. The Bible is very clear of how Jesus purchased freedom from sin. வேதம் இயேசு நமக்காக மீட்பை எப்படி விலை கொடுத்து வாங்கினார் என்பதை நமக்கு தெளிவாக எழுதுகிறது. Freedom from sin. பாவத்திலிருந்து விடுதலை. You see, Romans 6:6 says, ரோமர் 6:6 சொல்லப்படுகிறது, Jesus destroyed our sinful nature along with his body. அவர் தம்முடைய சரீரத்தை ஒப்பு கொடுத்து சிலுவையிலே மரிக்க கொடுத்தபடினாலே நம்முடைய பாவங்களை பாவ சுவாபங்களை எடுத்து போட்டார் என்று சொல்லுகிறது. When his body was destroyed, அவருடைய சரீரம் அழிக்கப்பட்ட பொழுது our sinful nature was destroyed along with them. அவரோடு கூட அந்த சரீரத்தோடு கூட சேர்ந்து நம்முடைய பழைய மனுஷன் என்கிற அந்த பாவ சுவாபம் எடுத்து போடப்பட்டது. What is the cause of sin? It comes from the sinful nature. நாம் பாவம் ஏன் செய்கிறோம் என்றால் நமக்குள்ளே அந்த பாவம் செய்கிற சுவாபம் இருக்கிறது. But what does the Bible say? ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? Jesus has destroyed the root cause of sin in our lives on the cross. அந்த சிலுவையிலே நம்முடைய பாவத்துக்கு காரணமாய் இருந்த வேரை தேவன் அறுத்து போட்டார், இயேசு அறுத்து போட்டார் சிலுவையிலே என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Today, why are so many people in bondage to sin? ஏன் அநேகர் இந்த நாட்களிலே பாவம் செய்யும்படியாக அந்த கட்டுகளில் இருக்கிறார்கள்? It's because they haven't understood the simple truth. ஏனென்றால் அவர்கள் இந்த சாதாரண சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ளவில்லை அன்பானவர்களே. Jesus destroyed your sinful nature. உங்களுடைய பாவ சுவாபத்தை இயேசு ஒழித்து போட்டார். Set you free from sin. இந்த பாவத்திலிருந்து உங்களுக்கு விடுதலை அளித்திருக்கிறார். Amen. How many of you understand what I'm talking நான் about? சொல்வது எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது? கரங்களை உயர்த்தி. If there are some areas of struggle in your life, உங்களுடைய வாழ்க்கையில சில பகுதியில் நீங்கள் போராடுகிறீர்கள், meditate on the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் தியானம் பண்ணுங்கள். Meditate on truths in that particular area. அந்த வேத பகுதியில் இருக்கிற சத்தியத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து தியானம் செய்ய வேண்டும். And then the truth will indeed set you free. அந்த சத்தியமே உங்களை விடுதலையாக்கும். Amen. How many of you are here? Hallelujah. எத்தனை பேர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர்கள்? Amen. Today we are going to talk about an important truth from the word of God, concerning redemption. இந்த மீட்பை குறித்து இன்றும் இன்னொரு சத்தியத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். You see, when we talk about redemption, we usually hear forgiveness of sins. மீட்பை குறித்து நாம் பேசும் பொழுது நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்பதை கேட்கிறோம். அது உண்மை. We know that God heals us from our sicknesses. இயேசு நம்முடைய வியாதிகளிலிருந்து சுகம் தருகிறார் என்பது அதுவும் உண்மைதான். We know that God has broken all curses. நம்ம மேல் இருக்கிற சாபங்கள் எல்லாவற்றையும் இயேசு உடைத்து விட்டார். We know that truth. அது நமக்கு தெரியும். But there's an important truth that we don't realize. ஆனால் மிக முக்கியமான ஒரு சத்தியத்தை நாம் அதிகமாக உணர்வதில்லை. In redemption, இந்த மீட்பிலே there is inner healing and deliverance. அந்த மீட்பிலே ஒரு சத்தியம் இருக்குது. என்னவென்றால் உள்ளான மனுஷனத்திலே சுகம் பெறுவதும் உள்ளான மனுஷனிலே விடுதலை பெறுவதும் அந்த மீட்புக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது. Yes, dearly beloved. உண்மை அன்பானவர்களே. God wants us to be free in our mind. God wants us to be free on the inside. நம்முடைய சிந்தையிலே சுதந்திரம், நம்முடைய அந்தரங்கத்தில் இருக்க உள்ளான மனுஷனிலும் சுதந்திரம். See, and God has made the provision for that through the cross. அப்படி உள்ளான மனுஷனுக்குள்ளே சுதந்திரம் பெறுவதற்கு சிலுவையிலே தேவன் நமக்காக செய்து வைத்திருக்கிறார். A lot of times, since we don't know this truth, அது அநேக வேளையில நமக்கு இது தெரியாதபடினாலே a lot of believers struggle through their life. விசுவாசிகள் அநேகர் தடுமாற்றத்திலே நடந்து கொண்டு They போயிருக்கிறார்கள். carry a lot of sorrows. அவர்கள் அநேக கவலைகளை சுமக்கிறார்கள். They carry a lot of hurts. அவர்கள் வேதனைகளை சுமந்து They போகிறார்கள். carry a lot of pain. காயங்களையும் வேதனைகளையும் அவர்கள் தூக்கி செல்கிறார்கள். And they don't know how to come out of it. அதிலே சிக்கிக் கொண்டு எப்படி வெளியே வருவது என்று தெரியவில்லை அவர்களுக்கு. Many of them, pass through life tormented in their minds. அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது தடுமாறி அவர்களுடைய மனதிலே எப்பொழுதும் சிறையிலே கட்டப்பட்டவர்களாகவே காணப்படுகிறார்கள். Dearly beloved, God has not called us to such a kind of life. அப்படிப்பட்ட ஒரு அடிமையின் வாழ்க்கைக்கு தேவன் நம்மை அழைக்கவில்லை. As a matter of fact, in Jesus' ministry, இயேசுவினுடைய ஊழியத்தை சோதித்து பாருங்கள். one of the main things of his ministry was to bring inner healing and deliverance. அந்த ஊழியத்திலே முக்கியமாக அவர் செய்த ஒரு ஊழியம் என்னவென்றால் அந்தரங்கத்திலே ஒரு சுகத்தையும்
ஒரு ஒரு விடுதலையும் அவர் அந்தரங்கத்தில் உண்டாக்கினார். In Isaiah chapter 61, you can turn there. ஏசாயா 61ஆம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம். It prophetically talks about the ministry of Jesus there. இயேசுவினுடைய ஊழியத்தை குறித்து தீர்க்கதரிசனமாக அங்கே சொல்லப்படுகிறது. As a matter of fact, Jesus started his ministry by reading this passage. இந்த பகுதியை தான் இயேசு தான் ஊழியம் செய்யும் பொழுது சொல்லி தன்னுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார். You know what does that mean for us today? அதனுடைய அர்த்தம் நமக்கு இன்று என்ன? Jesus hasn't changed. இயேசு நேற்று இன்றும் என்று மாறாதவர். Amen. So the same way he worked 2000 years back is the same way he is working today. 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால் இயேசு எப்படி கிரியை செய்தாரோ அதே மாதிரி தான் இன்றும் செய்து கொண்டிருக்கிறார். So look at the way Jesus' ministry happened, or look at some of the things that the anointing upon Jesus did to people. இயேசுவின் மேலிருந்த அபிஷேகம் அதனால் ஏற்பட்ட கிரியைகள் அன்று எப்படி நடைபெற்றதோ அதே விதமாக இந்த நாட்களும் நடைபெறுகிறதை நாம் காணலாம். Look at verse 1. 61ஆம் அதிகாரம் ஏசாயா 1ஆம் வசனம். The Spirit of the Sovereign Lord is upon me, for the Lord has anointed me to bring good news to the poor. Good news to the poor. He has sent me to comfort the brokenhearted. To comfort who? Comfort who? The broken hearted. இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுனார். Amen. I think Tamil captures it a little bit better than English here. ஓகே, ஆங்கிலத்தை விட இங்கே தமிழ் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுகிறது. Broken it can be even two pieces. அதாவது உடைந்தது நொறுங்குண்டது என்பது ரெண்டு பீஸாக இருக்கலாம். உடைந்தது என்றால் அது ரெண்டு பீஸாக இருக்கும். அப்படி கூட இருக்கலாம். பட் நொறுங்குண்டதுனா சுக்கு நூறாக உடைந்து இருக்கு. ஓகே, நொறுங்குண்டது என்ற உடனே அது சுக்கு நூறாக உடைந்துச்சு. See, Jesus' ministry, இயேசுவினுடைய ஊழியத்திலே, and the anointing upon his life, அவருடைய வாழ்க்கையின் மேல் இருந்த அபிஷேகம் was to heal the broken hearted. இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களை இருதயங்களை அவர் சுகமாக்குவது ஒரு முக்கியமான ஊழியம். Are you seeing this? அதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா? I mean, we've heard about Jesus healing the sick. வியாதியஸ்தர்களை இயேசு குணமாக்கினார், அதை பார்க்கிறோம். But then Jesus was into healing broken hearts. அதே சமயத்தில் நொறுங்குண்ட இருதயங்களினுடைய காயங்களை அவர் கட்டினார். In verse 3, the same Isaiah 61 verse 3, மூன்றாவது வசனத்தையும் வாசிப்போம். To all who mourn in Israel, he will give a crown of beauty for ashes. To all who mourn Israel, please continue the verse. He will give a crown of beauty for ashes, a joyous blessing instead of mourning, festive praise instead of despair. In the righteousness they will be like great oaks that the Lord has planted for his own glory. So uncle will read in Tamil also. மூன்றாவது வசனம், சியோனிலே துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்தவும் அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையும் கொடுக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பினார். துயரம், right? துயரம் means grief. Right? Means sorrow upon sorrow. People with a lot of sorrow and are grieving. அதாவது துயரத்துக்கு மேல துயரம், துக்கத்தின் மேல துக்கம். That's what you call grief. அதைத்தான் இங்கே துயரம் என்று சொல்லுகிறது. So what does the word of God say? தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? He will anoint them with the oil of gladness. துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் கொடுப்பார். Amen. Amen. That talks about inner healing. That talks about deliverance on the inside. அதாவது நமக்குள்ளே உண்டாகிற ஒரு சுகமாக்குற அனுபவம், விடுதலையை பற்றி பேசுகிறார் இங்கு. And then he goes on to say, instead of despair, the garment of praise. ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையையும் கொடுக்கிறார். A lot of times, when we face rejection in our lives, நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் ஒதுக்கப்பட்டு அசட்டை பண்ணப்படும் பொழுது, a lot of times, we just shut ourselves. மற்றவர்களை விட்டு நாம் ஒதுங்கி தனிமையில இருக்கிறோம். We go alone. நாம் தனியாக போய் விடுகிறோம். We don't want to talk to people. யாரிடத்திலும் பேசுவதற்கு விருப்பம் இல்லை. That talks about separating oneself, being affected in the mind. அந்த மனது பாதிக்கப்பட்டபடினாலே
எல்லோரையும் தள்ளி வைத்துவிட்டு தனியாக போய் இருப்பது. And that, what does the word of God say? அதுக்கு வேத வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? Instead of that, God wants to give us a garment of praise. அப்படிப்பட்ட ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையை கொடுப்பார். Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dearly beloved, first we got to know that God wants us whole on the inside. முதலாவது தேவன் நம்முடைய இருதயத்திலே முழுமையான ஒரு இருதயத்தை அவர் பார்க்க விரும்புகிறார். He wants us to be free on the inside. முதலிலே நமக்கு அந்தரங்கத்திலே உள்ளான மனுஷன்ல ஒரு பெரிய விடுதலை கொடுக்க விரும்புகிறார். In Matthew chapter 11, go to Matthew chapter 11. மத்தேயு 11க்கு நாம் திருப்பிக் கொள்வோம். And there you find Jesus saying something very important there. இயேசு ஒரு முக்கியமான காரியத்தை சொல்கிறார் பாருங்கள். In verses 28 of Matthew chapter 11. மத்தேயு 11:28. Then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். A lot of times, when we have sorrows, அநேக வேளையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே துயரங்களும் துக்கங்களும் நிறைந்திருக்கும் பொழுது, and then sorrow upon sorrow, அது துயரத்தின் மேலே துயரம், துக்கத்தின் மேல் துக்கம், it becomes a burden. அது தாங்க முடியாத ஒரு பாரமாக மாறிவிடுகிறது. It affects our walk, it affects our talk, it affects everything that we do. நம்முடைய நடையிலே, நம்முடைய பேச்சிலே, நாம் செய்கிற எல்லாவற்றையும் அது பாதிக்கிறதாக இருக்கிறது. It's a state of mind. அது நம்முடைய சிந்தை, மனதை பொறுத்து தான் இருக்கிறது. And look at what Jesus says. இயேசு என்ன சொன்னார் பாருங்கள். Those who are weary and heavy laden, இப்படி வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, come unto me. என்னிடத்தில் வாருங்கள். A lot of times, our mind is not at rest. Deep inside we are not at rest. நம்முடைய மனதும் சரி, நம்முடைய இருதயத்திலும் சரி, அநேக வேளையிலே அலை பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது. And Jesus is saying, come, I will give you rest. நீ என்னிடத்தில் வா, நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். I will remove your burdens. உன் மேல் இருக்கிற பாரங்களை நான் எடுத்து விடுகிறேன். Everything that's troubling your mind. என்னுடைய வாழ்க்கையில எவைகளெல்லாம் எப்படி ஒழுங்காக இருக்க வேண்டுமோ அவைகளை சரியாக செய்து விடுகிறேன். I will bring peace in that situation. அந்த அந்தரங்கத்திலே உனக்கு சமாதானத்தை நான் கொண்டு வருகிறேன். We talk about Jesus' healing ministry, healing the sick. இயேசு சுகமளிக்கிறவராக, சொஸ்தமளிக்கிறவராக வேதத்திலே பார்க்கிறோம். But a lot of times, அநேக வேளையில், before Jesus healed them physically, he healed them emotionally. அநேக வேளையிலே சரீரத்திலே அவர்களுக்கு சுகத்தை கொடுப்பதற்கு முன்பாக இயேசு அவருடைய உணர்ச்சிகளிலே அவர்களுக்கு சுகத்தை முதலாவது உண்டாக்கினார். In Luke chapter 5, லூக்கா 5ஆம் அதிகாரம், and we've talked about this passage so many times. இந்த பகுதியை நாம் அடிக்கடி வாசிக்க, படிக்க, பிரசங்கம் பண்ண கேட்டிருக்கிறோம். It talks about a man who had leprosy. That passage is from 12 to 16. 5ஆம் அதிகாரம் 12 16 வரைக்கும் வாசிப்பீர்கள் என்றால், ஒரு குஷ்டரோகம் நிறைந்த ஒரு மனுஷனை இயேசு கண்டார் என்று சொல்லுகிறது. You see, in that passage we need to understand a background to that. அந்த 12ஆம் வசனத்தில் இருக்கிறது பின்னணியை கொஞ்சம் பார்ப்போம். See, when a man got leprosy in those days, they rejected him from the society. குஷ்டரோகம் யாருக்கு இருக்கிறதோ அந்த நாட்களிலே அவர்கள் சமுதாயத்தை விட்டு வெளியே தள்ளி வைத்து விடுவார்கள். See, not only were they rejected, they were called sinners and rejected. அவர்களை சும்மா தள்ளி வைத்து விட மாட்டார்கள், பாவிகள் என்று சொல்லியே அவர்களை சமுதாயத்துக்கு வெளியே தள்ளி வைத்து விடுவார். Because Jewish mindset was, if leprosy comes, somebody has sinned. Because of sin it comes. யூதர்களுடைய மனநிலை எப்படி என்றால், ஒருத்தனுக்கு குஷ்டரோகம் வந்தால் அவன் ஒரு பயங்கர பாவியாக இருந்தே ஆக வேண்டும் என்று நினைப்பார். There were instances when Miriam became leprous, Uzziah became leprous, Gehazi became leprous. பழைய ஏற்பாட்டிலே சில மனிதர்களை பார்க்கிறோம். மிரியம், கேயாசி இவர்கள் எல்லாருக்கும் குஷ்டரோகம் பாவம் செய்தனாலே வந்தது என்று பார்க்கிறோம். So from that they took that and they generalized it to anybody who had leprosy sinned. Generalized it like that. ஆகையால அதை அப்படியே அவர்கள் முழுமையாக பொதுவாக எண்ணி யாருக்காவது குஷ்டரோகம் வந்தால் அவன் ஒரு பாவி என்று தீர்மானித்து விட்டார்கள். So imagine this
person who became leprous, his mindset. இந்த குஷ்டரோகம் பிடித்திருந்த அந்த மனுஷனுடைய மனது எப்படி இருக்கும் என்று கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. He saw himself as a sinner. தன்னை ஒரு பாவியாகத்தான் அவன் பார்த்தான். Not only that, he was thrown out of society. இந்த சமுதாயத்திலே வாழ நான் தகுதியற்றவன் என்று தன்னைத்தானே அவன் வெளியே கொண்டு போய் கொண்டான். You see, and then if he had to come inside society, ஒருவேளை அவன் இந்த சமுதாயத்துக்குள்ள வர வேண்டும் என்றால் he has to say loudly, unclean is coming, unclean is coming. சில நேரத்தில் சமுதாயத்துக்குள்ள வர வேண்டும் என்றால் அசுத்தமானவன் வருகிறான் என்று கத்திக்கொண்டு தான் உள்ளே வர வேண்டும். Otherwise they will throw stones and kill him if they find அப்படி out. அவன் அமைதியாக ஒளிந்து கொண்டு வருவான் என்றால் அங்க இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் கல் எடுத்து அவனை அடித்து அங்கேயே கொண்டு விடுவார்கள். So imagine how much of pain you would have had in the inside. அந்த குஷ்டரோகிக்கு உள்ளத்திலே எவ்வளவு வேதனையும் கஷ்டமும் துக்கமும் இருந்திருக்கும் பாருங்கள். If people say something about us, how much it hurts us. நம்மை குறித்து சிலர் ஏதாவது ஒன்று சொன்னாலே எவ்வளவு வேதனைப்படுகிறோம். But then his situation was, if he doesn't say something bad about him, something will happen to him. Imagine his struggle in his mind. கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. அவனே அசுத்தம் வருகிறது என்று அவனே சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவனுடைய மனநிலை எவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கும். You see, it is with that pain he came to Jesus. அப்படிப்பட்ட வேதனையோடு தான் இயேசுவுக்கு முன்பாக வருகிறான். Verse 12 says he was covered with leprosy. அவன் சரீரம் முழுவதும் குஷ்டரோகத்தால் நிறைந்திருந்தான். அவன் He wasn't somebody where leprosy had started, in his fingers, in his legs. No, total, full body was filled with leprosy. குஷ்டரோகம் வெறும் காலிலேயோ அல்லது கையிலே மாத்திரம் இல்லாமல் சரீரம் முழுவதும் குஷ்டரோகம் நிறைந்தவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. He comes to Jesus. இயேசுவண்டை வருகிறான். He falls at his feet. அவருடைய பாதத்தில் விழுகிறான். And then he says, Lord, ஆண்டவரை பார்த்து, ஆண்டவரே, if you are willing, உமக்கு சித்தமானால் make me clean. என்னை சுத்தமாக்க உம்மாலே ஆகும். He didn't know whether Jesus was willing or not because he saw himself as a sinner. தான் ஒரு பாவி என்கிற சிந்தை அவனுக்குள்ளே ஆழமாக இருந்தபடினாலே இயேசுவுக்கு இதை சுகமாக்க சித்தமா என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை. He knew Jesus had the power. இயேசுவிடத்தில் வல்லமை இருக்கிறது என்று தெரியும். But he didn't know if Jesus was willing or not. இயேசு இதை செய்வதற்கு ஆயத்தமாக இருப்பாரா இல்லையா என்று அவனுக்கு தெரியாது. That was because of the struggle deep inside. ஏனென்றால் அந்த உள்ளத்துக்குள்ளே இருந்த அந்த பாதிப்பு, அந்த மன கஷ்டம் தான் அப்படிப்பட்ட வார்த்தையோடு அவன் வருகிறான். You know what the word of God says? வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? When Jesus looked at him, அவனை இயேசு நோக்கி பார்த்தார். he didn't see the leprosy. அவர் அந்த குஷ்டரோகத்தை பார்க்கவில்லை. He saw a broken man. அங்கே ஒரு உடைக்கப்பட்ட நொறுக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷனை பார்க்கிறார். He saw a rejected man. அங்கே தள்ளி வைக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷனை பார்க்கிறார். It says he had compassion on him. அவன் மேலே அவருக்கு மனதுருக்கம் உண்டானது. What is compassion? மனதுருக்கம் என்றால் என்ன? Feeling other people's pain as if it is your own pain. மற்றவர்களுடைய வேதனையை, வலியை என்னுடைய வலி என்று அனுபவிக்கிற நினைக்கிறது தான் அந்த மனதுருக்கம். You see, he had compassion on him. அவர்கள் மேலே அவருக்கு மனதுருக்கம் உண்டானது. And he touched that man. அந்த மனுஷனை அவர் தொட்டார். He did something that nobody at that time in society would have ever done. அந்த நாட்களிலே அந்த சமுதாயத்திலே குஷ்டரோகியை யாரும் தொட மாட்டார்கள். ஆனால் இயேசு அவனை தொட்டார். Why did he do that? ஏன் அதை செய்தார்? He could have just said, be healed. அவர் சொல்லியிருக்கலாம், சுகமாகு என்று கட்டளை கொடுத்திருக்கலாம். It would have happened. அது நிச்சயம் நடந்திருக்கும். But why did he have to touch him? ஏன் அவரை கையை நீட்டி அவனை தொட்டார்? Because from the time he got leprosy, don't touch him, don't touch him, don't touch him. இந்த மனுஷனுக்கு என்று குஷ்டரோகம் வந்ததோ அன்றிலிருந்து யாருமே அவனை தொட்டு பேசினதே இல்லை. Everybody ran away from him. அவனை விட்டு எல்லாம் ஓடி போய் அவனை தொற்றாதே என்று ஓடி விடுவார்கள். And here was somebody who had leprosy all over. ஆனா இங்கே ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கை சரீரம் முழுவதும் குஷ்டரோகம். And Jesus touches that person. அந்த சரீரத்தை இயேசு தொட்டார். Hallelujah. Hallelujah. The reason for that அதுக்கான காரணம் என்ன? was to bring healing to the hurt on the inside. அந்த மனுஷனுக்குள்ளே இருக்கிற வேதனைகள்,
அவன் காயங்கள் எல்லாவற்றையும் சுகமாக்குவதற்காகவே அவர் அந்த நாளில் அவனை தொட்டார். Amen. ஆமென். You know, we have a God who understands us. நம்முடைய தேவன் நம்மை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுகிற தேவன். We have a God who loves us. நம்மை நேசிக்கிறவரும் அவர்தான். He has compassion on us. நம்மேலே மனதுருகிறவரும் அவர்தான். He knows our brokenness. நமக்குள்ளே உடைந்திருக்கிறதையும் பார்க்கிறவர் He அவர்தான். knows our pain. நம்முடைய வேதனை அறிந்திருக்கிறார். And He wants to touch us to make us whole on the inside. நம்மை முழுமையாக குறைவில்லாதவர்களாக அந்தரங்கத்தில் ஆக்குவதற்கு அவர் நம்மை தொட விரும்புகிறார். You see, in Isaiah 53 verses 4, 53ஆம் சங்கீதத்திலே 4ஆம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது it talks about how, you know, there's healing, inner healing and deliverance through the cross of Jesus. அந்த 4ஆம் வசனத்திலே நமக்குள்ளே நம்முடைய பாடுகளையும் நம்முடைய காயங்களையும் அந்தரங்கத்தில் இருக்கிறவர்களை எடுப்பதற்காக இயேசு சிலுவையிலே மரித்தார் என்பது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In verse 4, let's hear the reading of verse 4. Yes, it was our weakness he carried. It was of our sorrows that weighed him down. And we thought his troubles were a punishment from God, a punishment for his own sins. மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம். So it says in Tamil பாடுகள், the word, surely he has borne our griefs. அவர் நம்முடைய துயரங்களை எடுத்துக்கொண்டார். நம்முடைய துயரங்களை எடுத்துக்கொண்டார், சுமந்து கொண்டார். He has carried our sorrows. நம்முடைய துக்கங்களை அவர் சுமந்து கொண்டார். Grief and sorrows. அங்கே துயரம், துயரங்களையும் துக்கங்களையும் அவர் சுமந்து கொண்டார். So what is grief? இந்த துயரம் என்பது என்ன? It's you know, the height of mental agony. அதாவது நம்முடைய மனது சிந்தனையிலே வருகிற ஒரு பயங்கரமான வேதனை. Jesus took it upon himself. அதை தன்மேலே அவர் சுமந்து கொண்டார். Not only that, you know, he's taken our sorrows upon himself. நம்முடைய துக்கங்களையும் அவர் சுமந்தார் என்று அங்கு சொல்லுகிறது. And by his stripes அவருடைய தழும்புகளால் we have been நாம் healed. சுகமானோம். So when we think of by his stripes we have been healed, we only think of physical sickness. நாம் இப்படி அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் என்பதை கேட்கும் பொழுது, அறிந்து கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய சரீர சுகத்தை தான் அதிகமாக நினைக்கிறோம். But in this passage it's talking about emotional healing. ஆனால் இங்கே இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகின்றா, அந்தரங்கத்திலே இருக்கிற உணர்ச்சிகளால் இருக்கிற வியாதியை சுகமாக்குகிற. Amen. Are you following what I'm saying? நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரிகிறது என்று நம்புகிறேன். See, when you are offended or you're hurt and you're having sorrows, உங்களை ஒரு வேதனைப்படுத்தினாலே உள்ளே துயரமும் துக்கமும் நிறைந்திருக்கிறது வைத்துக் கொள்வோம். go to the cross. சிலுவை அண்டையிலே போகுங்கள். Believe this verse. இந்த வசனத்தை நீங்கள் நம்புங்கள். Jesus, இயேசு, you've taken my grief. நீர் என்னுடைய துயரங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர். You've taken my sorrows. நீர் எங்களுடைய துக்கங்களை சுமந்து கொண்டீர். I believe it, Lord. அதை நான் நம்புகிறேன் ஆண்டவரே. When you really believe it, அதை நான் உண்மையாலுமே மெய்யாகவே நம்புகிறேன். when you believe it, அதை நம்பும் பொழுது you experience it. அதை நீங்கள் அனுபவிக்கவும் செய்வீர்கள். Dearly beloved, the word of God says, வேத வசனம் சொல்லுகிறது, in Jesus everything was created. That's in Colossians 1:16. கொலோசியர் 1:16 இயேசுவின் மூலமாகத்தான் எல்லாமே சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. Inside Jesus, in Jesus, இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக everything was created. எல்லாமே சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. In the same way, அதே விதமாக everything was redeemed in Jesus. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாகவே நமக்கு எல்லாவற்றின் மேலும் மீட்பு கிடைத்தது. Everything was redeemed in his body. அவருடைய சரீரத்தினால் நமக்கு எல்லாவற்றின் மேலும் மீட்பு. When his body was being beaten and broken and so many things were happening, அவருடைய சரீரத்தை அடிக்கப்பட்டு அது உடைக்கப்பட்டு நிறைய காரியங்கள் அங்கே நடந்தது. redemption was being accomplished. ஆனால் அவைகள் நடுவிலே மிக முக்கியமான மீட்பு நமக்கு உண்டானது. Your sorrows have been taken away. உங்களுடைய துயரங்கள் துக்கங்கள் எல்லாம் எடுக்கப்பட்டு விட்டது. Believe it. அதை விசுவாசியுங்கள். And you will experience it. அதை நம்புங்கள், அதை அனுபவியுங்கள். When you believe it and pray over others, நீங்கள் அதை நம்பி மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது they will experience the redemption. அவர்களுக்குள்ள மீட்பு வரும். We've been given this great privilege. இந்த
பெரிய ஸ்லாக்கியத்தை தேவன் நமக்கு to கொடுத்திருக்கிறார். proclaim the redemption of Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மீட்பை அறிவிப்பதற்கு தேவன் நமக்கு பொறுப்பு கொடுத்திருக்கிறார். and to see that redemption in people's lives. அந்த மீட்பு அந்த ஜனங்கள் மேலே கிரியை செய்கிறதை காணும்படியாகவும் செய்கிறார். Sometime back, one of my friends called from Canada, கனடாவிலிருந்து என்னுடைய நண்பர் என்னை சில நாட்களுக்கு முன்பாக அழைத்தார். and he talked about how, his relationship with his son is so strained. அப்போ அவர் சொன்னார், எனக்கும் என் மகனுக்கும் இருக்கிற உறவு பயங்கரமாக கெட்டு விட்டது என்று சொன்னார். I mean, we've rarely talked properly for months together. நானும் என் மகனும் அநேக மாதங்களாக ஒருவருக்கு ஒருவர் பேசிக்கொள்வதே இல்லை. It was during that time, God had shown me about, how he mends relationships. அப்பொழுது ஆண்டவர் என் கண்களை திறக்க செய்து எப்படி அந்த நாட்களிலே இந்த பிரிந்து போன உறவு எப்படி திரும்ப கட்டப்படும் என்பதை எனக்கு வெளிப்படுத்தினார். You see, Jesus' body was torn apart so that his body, all of us can be united together. நாம் அவருடைய சரீரமாக இருக்கிற நாம் எல்லோரும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவருடைய சரீரம் பல விதங்களிலே அது பிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. So I just said a simple prayer. நான் ஒரு சின்ன ஜெபம் செய்தேன். சாரி Lord, ஆண்டவரே, through your torn body, உடைந்து போன கிழிக்கப்பட்ட அந்த சரீரத்தினாலே bring healing between the father and the son. ஆண்டவரே, அந்த ஐயாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் இருக்கிற உறவு இணையட்டும். Just a simple prayer. இவ்வளவுதான் சொன்னேன். Lord, let your love flow. ஆண்டவரே, உம்முடைய அன்பு அவர்கள் நடுவே பாயட்டும். Next week when I talked with him, அடுத்த வாரம் திரும்பமாக நாங்கள் பேசின பொழுது he said the same day அந்த நாளிலேயே God restored that relationship between him அந்த and ஜெபம் his son. பண்ணின அந்த நாளிலேயே அந்த அப்பாவுக்கும் மகனும் ஒருவரை ஒருவர் மன்னித்து ஒன்றாக அவர்களுடைய உறவு புதுப்பிக்கப்பட்டது என்று சொன்னார். Amen. ஆமென். What happened here? என்ன நடந்தது இங்கே? Based on revelation, I prayed. தேவன் கொடுத்த வெளிப்பாடை வைத்து நான் ஜெபம் பண்ணினேன். Revelation from the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து வந்த வெளிப்பாடு. I mean, that's what we need even in our own lives, dearly beloved. நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் இது மிக அவசியம். God wants to bring inner healing and deliverance in our lives. நம்முடைய அந்தரங்க வாழ்க்கையிலே சுகத்தையும் விடுதலையும் கொடுக்க விரும்புகிறார். You see, if you're mentally pressurized or if you have a lot of mental pressure, ஒருவேளை உங்களுக்கு மனதில் அதிகமாக அழுத்தம் இருக்கலாம். you see in Matthew chapter 26, மத்தேயு 26ஆம் அதிகாரத்திற்கு போவீர்கள் என்றால் it talks about Jesus' pathway. I mean, just before Jesus went to the cross, it talks about that place there. அங்கே இயேசு சிலுவைக்கு அழைத்து செல்லப்படுவதற்கு முன்பாக அவர் போன ஒரு இடத்தை பற்றி பேசுகிறது. In verses 38, 38ஆம் வசனம், you see that Jesus is talking before the cross. அங்கே சிலுவைக்கு முன்பாக இயேசு பேசுகிறார். My soul is crushed with grief to the point of death. Okay, you can stop there. My soul is crushed with grief to the point of death. அதாவது என்னுடைய ஆத்துமா மரணத்துக்கு ஏதுவாக அது நொறுக்கப்படுகிறது. You see, what is Jesus saying here? இங்கே இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? I'm under so much of mental pressure, I want to die. அங்கே இயேசு என்ன சொல்லுகிறது என்றால், என் ஆத்துமா மரணத்துக்கு ஏதுவான துக்கம் கொண்டிருக்கிறது. அர்த்தம் என்ன? நான் மரிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். Yeah, that's what it means. அதான் இயேசு சொல்லுகிறார். I'm under so much of mental agony that I want to die. என்னுடைய மனதிலே இருக்கிற அழுத்தமும் அதில் இருக்கிற வேதனையினாலே நான் மரிக்க விரும்புகிறேன். Maybe you have thought like that, I should die. நீங்களும் இப்படியாக நான் செத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். Probably because of the mental pressure and the agony and the pain. ஏனென்றால் உங்களுக்கு இருக்கிற மன அழுத்தம், பிரச்சனைகள், வேதனைகள் உங்களை அப்படிப்பட்ட வார்த்தை சொல்ல ஏவி இருக்கும். But you know what? Jesus has walked through the pathway that you are walking right இன்று now. நீங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிற அந்த பாதையை விட அவர் ஏற்கனவே அந்த பாதையிலே சென்றிருக்கிறார் என்பதை பாருங்கள். And he has healing for you. அவர் அன்று நடந்தனால இன்று நமக்கு சுகத்தை வைத்திருக்கிறார். And he has grace for you.
நமக்காக அதை கிருபையாக தர விரும்புகிறார். Probably you've been rejected in life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் ஒருவேளை தள்ளப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம். You know, when we talk about rejection, it can come in different ways. நாம் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் பொழுது அது வித்தியாசமான சூழ்நிலைகள் மூலமாக It can வந்திருக்கும். come from our friends, நம்முடைய நண்பர்கள் மூலமாக வரலாம், family, குடும்பத்தின் மூலமாக வரலாம், those close to us. நம்மோடு கூட நெருங்கியவர்கள் நம்மை தள்ளி வைத்து விடலாம். That can be really painful. அது மிகவும் வேதனை வலியை உண்டாக்கக்கூடியது. But you know, with Jesus, ஆனா இயேசு இருந்தார். he experienced rejection from all sides. ஆனா அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலிருந்து ஒரு பெரிய மீட்பை இயேசு எல்லா பகுதியிலும் கொண்டு வருவார். Jesus experienced rejection from all sides. இயேசு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா பகுதியிலும் இப்படி ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டதை அவர் அனுபவித்தார். You see, the Bible says he came to his own and his own rejected him. அவருடைய சொந்த ஜனங்கள் மத்தியில் அவர் வந்தார், அவர்களாலேயே அவர் தள்ளி வைக்கப்பட்டார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. He only did good. அவர் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு நன்மை மாத்திரம்தான் செய்தார். He served people. ஜனங்களுக்கு அவர் சேவை செய்தார். As a servant he served. ஒரு வேலைக்காரனாக அவர் சேவை செய்தார். Anytime people came, எப்பொழுது ஜனங்கள் தன்னிடத்தில் வந்தாலும் he wasn't like the boss. அவர் ஒரு முதலாளியை போல் நடந்து கொள்ளவில்லை. When they asked him something for healing or deliverance or whatever, he immediately did everything, not looking at his own health. அப்பொழுது அவர்கள் சுகத்தை கேட்டபொழுது சுகத்தை கொடுத்தார், அவர்கள் விடுதலை கேட்டபொழுது விடுதலை கொடுத்தார். தனக்கென்று எதையும் அவர் செய்யவில்லை, எல்லாம் மற்றவர்களுக்காகவே செய்தார். And you know what his heart was? அவருடைய இருதயம் எப்படி இருந்தது தெரியுமா? You see, you look at his prayer for Jerusalem or his longing for Jerusalem. எருசலேமுக்காக அவர் வாஞ்சித்து ஜெபித்த பொழுது நீங்கள் கொஞ்சம் கவனித்து Oh பாருங்கள். Jerusalem, oh Jerusalem, எருசலேமே எருசலேமே, how much I've longed for you, உனக்காக நான் எவ்வளவு வாஞ்சித்தேன். to bring you under my wings as a mother hen. என்னுடைய ஒரு கோழி தன் சிறகுகள் நடுவே தன் குஞ்சுகளை கொண்டு வருவது போல உங்களை என்னோடு கூட சேர்த்துக் கொள்ள விரும்பினேன். But you know what the people's response was? ஆனால் ஜனங்கள் என்ன பதில் கொடுத்தார்கள்? Crucify him, அவரை சிலுவையிலே அறையுங்கள் என்று kill சொன்னார்கள். him. அவரை கொன்று போடுங்கள் என்று சொன்னார்கள். Here he had given his life for the people. இங்கே தன்னுடைய ஜனங்களுக்காக ஜீவனையே கொடுத்தார். But the same people rejected him. யார் அவரை வேண்டாம் என்று தள்ளிவிட்டார்களோ அவர்களுக்காகவே தன் ஜீவனை கொடுத்தார். No. He had given his life by serving the people. அவர் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வதனாலே, ஊழியம் செய்தபடினாலே தன் ஜீவனையே அவர்களுக்காக அர்ப்பணித்திருந்தார். But the same people rejected him. அதே ஜனங்கள் தான் அவரை வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். Imagine the pain. இயேசுக்குள்ளா உண்டான அந்த வேதனையை பாருங்கள். That's why in the Garden of Gethsemane, அந்த கெத்செமனே தோட்டத்தில் that is why அதனால தான் his sweat became great drops of blood. அதனால தான் அவருடைய வேர்வையானது பெரிய இரத்த துளிகளாக மாறியது. He started to sense the pain he will undergo. அவர் தான் போகிற அனுபவிக்க போகிற அந்த வேதனையை தான் அவர் அப்பொழுது உணர்ந்தார். How the people will reject him. ஜனங்கள் எப்படி அவரை வேண்டாம் என்று தள்ளி வைப்பார்கள் என்பதை அறிந்திருந்தார். How Peter will deny him. எப்படி பேதுரு புறக்கணிப்பான், மறுதலிப்பான் என்று அவர்கள் எண்ணி பார்த்தார். Imagine people leaving you at your weakest moment. நீங்கள் பலவீனமாக இருக்கிற நேரத்தில் ஜனங்கள் உங்களை கைவிட்டு போவார்கள் என்றால் எப்படி நீங்கள் உணர்வீர்கள்? Jesus had feelings. இயேசுவுக்கு அந்த உணர்வுகள் அந்த நேரத்தில் He wanted Peter, James and John to be with him. இந்த பேதுரு, யோவான், ஜான் எல்லாம், யாக்கோபு எல்லாம் கூட இருக்கணும்னு அவர் விரும்பினார். But then Peter, the way he denied him. ஆனா பேதுரு எப்படி அவரை மறுதலித்தார் பாருங்கள். He swore. அவன் என்ன சொன்ன, சபித்தானே இருக்குது. He said, let curses come upon me if I know Jesus. இயேசுவை அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்வேன் என்றால் சாபம் வருவதாக என்று சொன்னான். You see, one of the gospel says that as Peter was denying Jesus was there. He wasn't somewhere else. He was right there. சுவிசேஷங்கள் ஒன்றில் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், இயேசு பக்கத்தில் தான் இருந்தார். பேதுரு அப்பொழுது அவரை பக்கத்தில் வைத்துக்கொண்டே மறுதலித்தானாம். You see, when Judas came to betray him,
அங்கே யூதா அவரை காட்டி கொடுக்க வந்த பொழுது, You know, when he said, "Friend, do you betray me with a kiss?" அப்பொழுது அவர் சொன்னார், நண்பனே, சிநேகிதனே, உன்னுடைய முத்தத்தால் என்னை காட்டி கொடுக்க போகிறாயா? Imagine the pain behind those words. அந்த வேதனை நிறைந்த வார்த்தைகளை கவனித்து பாருங்கள். Why did Jesus undergo all of that? இயேசு ஏன் இவைகள் நடுவே நடக்கணும்? So that today he can bring healing to you. இன்று நமக்கு ஒரு விடுதலையும் ஒரு சுகத்தையும் கொண்டு வருவதற்காகவே அவர் முன்பாக சென்றார். Today, because we live in a broken world, there's a lot of abuse. இன்று உடைந்து போன, நொறுங்கி போன, ஒரு தவறாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த உலகத்தின் நடுவே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். People are being abused, ill spoken of, verbally, physically abused. சரீர பிரகாரமாகவும் வார்த்தையினாலும் மக்களை மற்றவர்கள் பேசுகிற வார்த்தையினால் அவர்கள் நொறுங்குண்டவர்களாக இந்த நாட்களை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். But Jesus was abused physically and verbally. இயேசுவும் கூட சரீரத்தின் மூலமாகவும் அவர் துன்புறுத்தப்பட்டார், வார்த்தைகளினாலும் அவர் அடிக்கப்பட்டார். They closed his eyes. கண்களை மூடினார். And they beat him. They closed his eyes and they beat him. அவருடைய கண்கள் கட்டி, துணியினால் கட்டி, அதற்கு பின்பு அடி அடி என்று அடித்தார். You're a prophet, prophesy. தீர்க்கதரிசியா, தீர்க்கதரிசனம் சொல்லு என்றார்கள். They put a crown of thorns on his head. அவர் தலையிலே முள் கிரீடம் வைத்து and made fun of him. அவரை பரிகாசம் பண்ணினார். Hail, King of the Jews! யூதர்களின் ராஜாவே வாழ்க என்று சொன்னார்கள். As he hung in ultimate shame on the cross, சிலுவையிலே அவர் அவமானத்தோடு தொங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார். they made fun of him. You are the Son of God, come down. அங்கே அவர்களை கேலி செய்து, தேவகுமாரனாக இருப்பென்றால் இறங்கி வாரும். See, if you have been abused verbally, வார்த்தையினாலே உங்களை யாராவது அவமானப்படுத்தி இருப்பார்கள் என்றால், or physically even, சரீரத்தில் கூட உங்களை தவறாக அவர்கள் வேதனை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம். this healing with Jesus, ஆனால் இயேசுவினிடத்தில் தான் அந்த சுகம் உண்டு. this healing through the cross of Jesus. இயேசு தொங்கின அந்த சிலுவையின் மூலமாக உங்களுக்கு விடுதலை உண்டு. ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார். ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார். மார்போடு அணைப்பாரே, மனக்கவலை தீர்ப்பாரே. மார்போடு ஓ மனக்கவலை தீர்ப்பாரே. ஒரு How many mothers we have here? Mothers, raise your hands. தாயாக இருக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி காட்டுங்கள். அம்மாமார்கள், When your little child falls down, cries. உங்களுக்கு குழந்தைகள் இருக்கலாம், நீங்கள் ஒரு தாயாக இருப்பீங்களா, கரங்களை உயர்த்தி காட்டுங்கள். When your little child falls down and cries, உங்களுடைய சிறு குழந்தை கீழே விழுந்து அழுகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். what will you do? என்ன செய்வீர்கள்? One time I was asking this question and a lady came forward and she said like this. ஒரு இடத்துல இந்த கேள்வியை கேட்ட பொழுது ஒரு சகோதரி, ஒரு தாயார் முன்பாக வந்து இப்படி சொன்னார்கள். We will be doing different kinds of work. நாங்கள் வித்தியாசமான வேலைகள் செய்து கொண்டிருப்போம். Then we'll hear the child cry. இந்த குழந்தை எங்கேயாவது ஒரு கொஞ்சம் சத்தம் போட்டு அழுதால் we forget everything. நாங்கள் என்ன வேலை செய்கிறோமோ அதெல்லாம் மறந்து விடுவோம். Totally we'll forget. எல்லாவற்றையும் முழுமையாக மறந்து விடுவோம். We'll run towards that child. அந்த குழந்தையை நோக்கி ஓடி வந்து, sometimes it's fallen on the floor. அது சில வேளை தரையில் விழுந்திருக்கும். Then we beat the floor. We say, why did you do that? அந்த தரையை பார்த்து அடித்து ஏன் இது செய்தா என்று கேட்போம். We'll take the child in our hands. அந்த குழந்தையை கையில் எடுத்து,
We'll put the child close to our breast. நம்முடைய மார்பிலே அவர்களை அணைத்துக் கொள்வோம். And then, we'll rock the child அந்த குழந்தையை அப்படியே தாளாட்டுவோம். till the child becomes silent. அந்த குழந்தை அமைதியாக அழுகை நிறுத்தும் வரைக்கும் அதை கொஞ்சுவோம். And that's what the word of God says about Jesus. இயேசுவும் இப்படித்தான் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது அன்பானவர்களே. ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார். கரம் பிடித்து நடத்துவார். கண்மாலை மேல் நிறுத்துவார். When Jesus holds your hand, இயேசு உங்கள் கரங்களை பிடிக்கும் பொழுது, as long as you don't let go of it, நீங்கள் அந்த கையை விட்டு உதறி ஓடாத வரைக்கும் He will bring you to a steady place. அவர் உங்களை நல்ல அஸ்திவாரம் இட்ட இடத்துக்கு அழைத்து செல்வார். This is what He said in His word. அவருடைய வார்த்தையில் இப்படி சொன்னார், I have loved you with an everlasting love. உன்னை நித்திய அன்பினாலே நான் உன்னை இழுத்து கொண்டேன். You are precious in my eyes. நீ என் கண்களிலே விலையேற பெற்றவன். I've inscribed you in the palm of my hand. என்னுடைய உள்ளங்கையிலே உன்னை வரைந்திருக்கிறேன். Though your father and mother will forsake you, I will never forsake you. ஒருவேளை உன் தாயும் தகப்பனும் உன்னை விட்டு விடலாம், ஆனால் நான் உன்னை ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டேன். If you cannot walk, நீ நடக்க முடியவில்லை என்றால், as a father carries his child, so will I carry you. ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளையை தோளில் சுமந்து போல நான் உன்னை சுமந்து செல்வேன். Your walls are always before me. நீங்கள் எப்பொழுதும் என் கண் முன்பாகவே இருக்கிறீர்கள். You are precious in my sight. என் பார்வையிலே நீங்கள் விலையேற பெற்றவர்கள். That's our God. அப்படிப்பட்ட தேவன் நமக்கு இருக்கிறார். That's our Jesus. அவர்தான் இயேசு, நம்முடைய இயேசு. That's our Holy Spirit. அப்படித்தான் பரிசுத்த ஆவியானவர். His name is Comforter. அவர் தேற்றரவாளன் என்ற பெயர் உண்டு அவருக்கு. Because He is there to comfort us. அவர் நம்மை ஆறுதல் படுத்த தேற்றுவதற்கு அவர் இருக்கிறார். Today you might be in different circumstances in your life. இன்று நீங்கள் வித்தியாசமான சூழ்நிலையில இருக்கலாம். A lot of pain, அநேக வேதனைகள், a lot of agony. அநேக துயரங்கள், துக்கங்கள். The compassionate Lord is amongst our midst. ஆனால் தேவனுடைய மனதுருகிற நேசம் நம் மத்தியிலே இருக்கிறது. Just open your heart to the Lord. இன்று உன்னுடைய இருதயத்தை அவருக்கு திறந்து கொடுக்க வேண்டும். Open to Him about your sorrows. Tell Him how you feel. நீங்கள் எப்படி உணர்கிறீர்கள், எப்படி துயரமாக இருக்கிறீர்கள் என்று அவரை பார்த்து சொல்லுங்கள். Just take this moment, close your eyes and just talk to the Lord. இந்த வேளையில் நம்முடைய கண்களை மூடி இந்த அமைதியான வேளையில் அவரிடத்தில் உங்களுடைய துக்கங்களையும் துயரங்களையும் சொல்லுங்கள். If you're lonely, tell Him you're lonely. நீங்கள் தனிமையில் இருப்பீர்கள் என்றால், ஆண்டவரே நான் தனிமையாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். If you've been rejected, tell Him you've been rejected. என்னை தள்ளி வைத்து விட்டார்கள், ஒதுக்கி வைத்து விட்டார்கள் என்றால், நான் ஒதுக்கப்பட்டவன் ஆண்டவரே என்று சொல்லுங்கள். I just want you to not to sing, just talk to the Lord as I'm singing. நான் பாடும் பொழுது நீங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் பேசுங்கள். His presence is here. Oh, His presence is here. His presence. Oh, I can sense His presence very strongly in this place. அவருடைய பிரசன்னம் இங்கே இருக்கிறது. Lord, those watching, touch them, Lord. ஆண்டவரே, யார் யார் இப்படி ஜெபிக்கிறார்களோ அவர்களை நீ தொடுவீராக. Those who are watching, touch them. ஆண்டவரே, இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அவர்களையும் நீ தொடுவீராக. Remove all darkness away. Darkness, remove it away, Lord. ஆண்டவரே, இருளானது நீங்கி போவதாக. கவலை நீக்குவார் ஒரு தாய்
தேற்றுவது போ. Some of you, you've struggled and struggled and struggled and you've struggled a lot in your life. சிலர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே தள்ளாடி தடுமாறி தள்ளாடி கொண்டே இருக்கிறீர்கள். Struggle, ரொம்ப போராடி 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 கொண்டு இருக்கிறீர்கள். God wants to give you rest right now. ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இளைப்பாறுதலை இப்பொழுதே கொடுக்க விரும்புகிறார். சுகமாக்கிடும் தேவன் நீரே, சுகமாக்கும் கர்த்தர் நீரே, உம் வார்த்தையா என் வியாதியே சுகமாக்கும். Sometimes we have a low esteem of our own lives, of our own selves. நம்மை குறித்து நாமே மிக தாழ்வாக நினைத்து விடுகிறோம். No, that's not how God sees you. தேவன் அவ்விதமாக நம்மை பார்க்கவில்லை. No, you are precious. நீங்கள் அவருடைய பார்வையிலே விலையேற பெற்றவர்கள். He gave his life for you. உனக்காக அவர் ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். That's how precious you are. அப்படி உயிரையே கொடுக்கக்கூடியதென்றால் நீங்கள் எவ்வளவு விலையேற பெற்றவர்கள். Don't get your value from people or the things of the world. ஜனங்கள் சொல்வதனாலையும் மதிக்கிறதுனாலும் மதிக்காததுனாலே உங்களுக்கு இருக்கிற உண்மையான மதிப்பை இழந்து விடாதீர்கள். Your value comes from God. உனக்கென்று இருக்கிற ஒரு மதிப்பு தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது. He is the King of Kings. அவர்தான் ராஜாதி ராஜா. He is the creator of the universe. இந்த அகிலத்தையும் உருவாக்கின தேவன் அவர். And you are precious in his eyes. அப்படிப்பட்ட தேவனுடைய கண்களிலே நீங்கள் விலையேற பெற்றவர்கள். It doesn't matter what you have and don't have. நீ உங்களிடத்தில் எது இருக்கிறதோ எது இல்லையோ அதை ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. He loves you for who you are. நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் தேவன் உங்களை நேசிக்கிறவராக இருக்கிறார். He loves you. உங்களை நேசிக்கிறார். Jesus bring healing. இயேசு இவர்களுக்கு நீ சுகத்தை தருவீராக. Jesus bring healing. இவர்களுக்கு சுகத்தை கொடும் ஆண்டவரே. தேவன் நீரே சுகமா. Just receive the healing. சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வீர்களா? Healing, receive the healing. ஆண்டவர் கரங்களை நீட்டி உங்களை சுகமாக்குகிறார். Why don't you just place your hands on your heart? உங்களுடைய இருதயத்தின் மேல் உங்களுடைய கரங்களை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Healing, Lord. ஆண்டவரே என்னை சுகமாக்கும். Heal them, Lord. உம்முடைய ஜனங்களை நீர் சுகமாக்கும். Heal them by your nail-pierced hands. உம்முடைய நாமத்தினாலே அவர்களை சுகமாக்கும். Heal them by your wounds, Lord. உம்முடைய காயங்களால் அவர்களை சுகமாக்கும். Bring healing and restoration. அவர்களுக்கு நீ சுகமாக்கி அவர்கள் திரும்பமாக மீட்டுக் கொள்ளும். Lord, we speak your redemption over their lives. உம்முடைய மீட்பை அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நான் பேசுகிறேன். Redemption over their relationships, Lord. உறவுகள் நடுவே மீட்பு உண்டாகட்டும். Let healing flow. ஆண்டவரே அந்த சுகம் அவர்கள் மேல் இறங்கட்டும். Thank you, Father. நன்றி பிதாவே. Thank you, Jesus. இயேசுவே உமக்கு நன்றி. The presence of the Lord is here. தேவனுடைய பிரசன்னம் இங்கே இருக்கிறது. We're going to go into Holy Communion. இப்பொழுது நாம் இந்த கர்த்தருடைய பந்தியில பங்கு பெற போகிறோம். We saw that through the broken body of Jesus, இயேசுவினுடைய நொறுக்கப்பட்ட சரீரத்தை நாம் பார்க்கிறோம். we saw that relationships are restored. உறவுகள் திரும்பமாக இணைக்கப்படுகிறதையும் பார்த்தோம். A lot of times, when we take communion, இப்படி கர்த்தருடைய பந்தியில் அநேக வேளையில் நாம் பங்கு பெறும் பொழுது we don't comprehend the suffering of Jesus. இயேசுவினுடைய பாடுகள் பட்ட பாடுகளை நாம் அதிகமாக புரிந்து கொள்வதில்லை. I just want you to look here. பாருங்கள், என்னை பாருங்கள். Just look here. பாருங்கள். This is the body of Jesus. I want you to look here. Everybody look here. எல்லோரும் என் கையை பாருங்கள்.
And this is what happened to his body. இதுதான் அவருடைய சரீரத்துக்கு உண்டானது. This is exactly what happened. இதுதான் உண்மையாலுமே நடந்தது. He was broken, he was bruised for our iniquities. நம்முடைய பாவங்களுக்காக அக்கிரமங்களுக்காக அவர் இவ்விதமாக தான் உடைக்கப்பட்டார், நொறுக்கப்பட்டார். The punishment that was to come upon us came upon him. நம்மேல் வர வேண்டிய ஆக்கின தண்டனை அவர் மேலே வந்தது. And by his stripes we have been healed. அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம். Lord, we thank you for your broken body. ஆண்டவரே, உம்முடைய உடைக்கப்பட்ட சரீரத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். Because through the broken body we are united to you and united to one another. இந்த சரீரத்தின் மூலமாகத்தான் நாங்கள் உம்மோடு கூட இணைக்கப்படுகிறோம். நாங்கள் சகோதர சகோதரிகளாக ஒருவரோடு ஒருவரும் இணைக்கப்படுகிறோம். Sanctify this. இதை பரிசுத்தமாக்கி தாரும். Why don't we take part in the body of Jesus? இந்த இயேசுவினுடைய சரீரத்தை நாம் புசிக்கும் பொழுது பரிசுத்தம் எங்களுக்குள்ளே உண்டாகட்டும். எல்லோரும் புசிப்போம். See here we have this in a beautiful cup here. இங்கே ஒரு அழகான இந்த சின்ன கப்பிலே We have this what we call the blood of Jesus. இயேசுவினுடைய இரத்தம் இதில் இருப்பதாக நாம் சொல்லுகிறோம். But his blood was shed on the pathway to the cross everywhere. அவர் சிலுவைக்கு போகிற பாதையில் எல்லாமே அவருடைய இரத்தம் சிந்தப்பட்டது. It wasn't some blood. It was the blood of the Son of God. அந்த இரத்தம் ஏதோ ஒரு சாதாரண மனிதருடைய இரத்தம் அல்ல, தேவகுமாரனுடைய இரத்தம். It was the precious, sinless blood of the Son of God. விலையேற பெற்ற பாவமற்ற தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தம். And it was shed everywhere on the pathway to the cross. அந்த சிலுவைக்கு போகிற பாதையில் எல்லா இடங்களிலும் இரத்தம் சிந்தப்பட்டிருந்தது. Finally, கடைசியாக it was shed completely. எல்லா இரத்தமும் சிந்தப்பட்டது. When his side was pierced, அவருடைய சரீரத்தில் ஈட்டியால் குத்தப்பட்ட பொழுது blood flowed and then water flowed. முதலில் இரத்தம் வெளிவந்து அதுக்கு பின்பு தண்ணீர் வந்தது. Meaning that he shed all his blood. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் தன் சரீரத்தில் இருந்த எல்லா இரத்தமும் அவர் சிந்தினார். With this blood he redeemed us. ஆனால் இந்த இரத்தத்தால் தான் நமக்கு மீட்பு வந்தது. It is a precious blood of Jesus. வெளியேற பெற்ற இயேசுவின் இரத்தம். With this blood he's made a new covenant with us, the covenant of grace. இந்த இரத்தத்தினால தான் நமக்கு புது உடன்படிக்கை என்கிற புதிய கிருபை நமக்கு கிடைத்தது. Why don't we just thank God for the blood of Jesus? இந்த இரத்தத்துக்காக ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம், ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவோம். Lord, sanctify this. ஆண்டவரே, இதை நீர் பரிசுத்தமாக்கி தாரும். As we partake of this, இதை நாங்கள் பங்கு பெறும் பொழுது that your blood washes clean once again, Lord. ஆண்டவரே, உம்முடைய இரத்தம் எங்களை ஒரு முறை கூட சுத்தமாக எங்களை சுத்திகரியும். Let the life in the blood flow into உம்முடைய us. இரத்தத்தில் இருக்கிற அந்த ஜீவன் எங்களுக்குள்ளே அது பாய்வதாக. Can we just partake of the blood of Jesus? இந்த இயேசுவின் இரத்தத்தை இப்பொழுது நாம் குடிப்போம். Lord, thank you for your people, Lord. ஆண்டவரே, உம்முடைய ஜனங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். Thank you for your presence that's here. உம்முடைய பிரசன்னம் இங்கே இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம். ஆமென். உம்முடைய பிரசன்னத்தால் நீங்கள் மேல் மனதுருகிறவராக இருக்கிறீங்க. Lord, after your presence, have compassion on us. எங்களை வெளியரங்கமாகவும் சுகம் பண்ணுகிறீர். You heal us on the outside. எங்கள் உள்ளத்திலும் நீ சுகமாக்குகிறீர். You heal us on the inside இன்று also. யார் யாருடைய உள்ளங்களில் அந்த வேதனைகள் இருந்ததோ அவைகள் எல்லாவற்றையும் நீக்கி போட்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம். Whosoever
had sorrow on the inside, Lord, thank you for you've removed it உள்ளே today. இருந்த பாரங்கள் எல்லாம் நீர் சுமந்து கொண்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம். Thank you for all the burdens on the inside. You have taken it upon yourself. எங்களுக்காக அந்த சிலுவையிலே சிந்தி அந்த இரத்தத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். Lord, thank you for the blood that you shed on the cross for us. மீட்பு எங்களுக்கு வந்ததனால எல்லாமே வந்தது ஆண்டவரே. Lord, because of that redemption, we got everything, Lord. பாவ மன்னிப்பும் செழிப்பும் எல்லாமே எங்களுக்குள்ள இருக்கிறது. Lord, forgiveness of sins and prosperity and everything is inside us. நாங்கள் சந்தோஷத்தோடு ஆனந்தத்தோடு உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். Therefore, with joy we praise you, Lord. நாங்கள் தோற்க பிறப்பிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல. We aren't born to be defeated, Lord. ஜெயம் கொள்கிற வாழ்க்கைக்கு வாழ்கிறோம். We've called into a life of freedom. ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு ஜெயம். Every day freedom. அந்த ஜெயத்தை இயேசு எங்களுக்கு கொடுக்கிறார். Oh, Jesus gives us that freedom. சத்தியம் எங்களை விடுதலையாக்குகிறது. That truth sets us free. ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் அதை அனுபவிக்க போகிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we're going to experience that every day. இந்த கூட்டத்தை விட்டு வெளியே போகும்பொழுது எங்களை துயரங்கள் துக்கங்கள் நீங்க போய் எல்லாம் சந்தோஷமாக மாறுகிறது. As we leave this place, Lord, all the sorrow and the griefs is gone and you're going to fill us with your joy. எங்களுக்கு எதிராக கிரியை செய்கிற சாத்தானுடைய பிரச்சனை அவனுடைய பலம் எல்லாம் பலவீனமாக மாறுகிறது. Lord, every work of the enemy against us and all his strengths, let it become weaknesses, ஒரு Lord. புதிய ஆசீர்வாதம் எங்களுக்குள்ளே வருகிறது. A new blessing comes inside உம்முடைய us. ஆழமான அன்பை நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறீர். Lord, you are revealing your deep love for அந்த us. அன்பு எங்களுக்குள்ளே இருந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆக மாறுகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். Lord, thank you for that love is overflowing out of us, உம்மை Lord. விட வேற ஒரு தெய்வம் இல்லை. Lord, there's no other God like you. நீரே எங்கள் தேவன். You are our Lord. இதிலே நாங்கள் மேன்மை பாராட்டுகிறோம். Lord, we exalt you, Lord. சகல துதியும் ஸ்தோத்திரமும் உமக்கே உண்டாவதாக. Lord, all praise and honor belong to you, Lord. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. In Jesus' name we pray. Amen. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய அன்பும் the love of the Father, அந்த பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் இருப்பதாக. Sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Shalom. Amen. உங்களுக்கு சமாதானம். Hallelujah. God bless you. Hallelujah.